ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನದಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯ ಇದರ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಸೌದಾ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಲ್ ಬೈತಿನ ಕುಟುಂಬದವರಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಸಿಯಾಬ್ ತಂಗಲ್, ಎರಡೂ ತಂಗಲ್ರವರು ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸೌಧ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله. ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬಹುದು. ಕಿನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜಮಾತಿನ ಟ್ರೆಜರರು, ಹಿರಿಯರು, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಾದಕ್ ಕುಂಜಿ ಸಾಕ್ಬಾಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾಡಿಕೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೀದಿಯ ಮುದರಿಸರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. لا حضرة نبينا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما طعما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به اللواحج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك شاملا منا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات صحابه البدريين والحدين والخندقين والخيبرين والطوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ثم إلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والزهداء والصديقين والصالحين خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وكتبنا ملاذنا وشيخي سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا حسين مصري يارك النبي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة أبي خاصة وإلى حضرة جميع أهل الخير والطاعة أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಂಗಲ್ರವರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ NS ಕರೀಂ ರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮುದರಿಸರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಾಹಿಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ನಿಕಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ತೆರಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿಹಿ ಕಮಾ ലാ നിഹായത ലികമാലിക വഅദ്ദ കമാലിക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സംഗമം കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന ആമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വേദിയിലുള്ള മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സുദീർഘമായൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിക്കാഹ് കർമ്മത്തിന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരൽപ്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിരിയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമായി കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ചാരിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മതമാണ്. ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് അന്യന്റെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ, അന്യന്റെ വിഷയം അവന്റെ താല്പര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. വല്ലാഹു ഫീ ഔനിൽ അബ്ദി മാ കാനൽ അബ്ദു ഫീ ഔനി അഖീഹി ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു എപ്പോഴും
അന്യന്റെ കാര്യത്തിന് ഇടപെടുന്ന, അന്യന്റെ സഹായത്തിന് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണ്ടാവുക എന്ന് പരിശുദ്ധമായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ വളരെ വളരെ മഹത്വമുള്ള, അതേപോലെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഇസ്ലാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും, സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റു എന്ത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയി തന്നെ നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു മതം ഇസ്ലാം അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഒരു പണക്കാരന്റെ, ഒരു ധനികന്റെ പണം അവനിൽ നിന്ന് ആ പണക്കാരിലേക്ക് മാത്രം നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകളിലൂടെ മാത്രം അത് തളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ അതൊരു പാവപ്പെട്ടവനിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തണം എന്ന നിർബന്ധപൂർവ്വമുള്ള ബുദ്ധി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അത് ഇസ്ലാം ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ. സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കേവലം ഒരു സമയത്തിന് മാത്രം ചെറിയ പരിഹാരത്തിനായുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കപ്പുറം സദഖത്തുൻ ജാരിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനം തന്നെ ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ തീരുന്നതല്ല. അത് കാലാകാലം ആ മനുഷ്യന്റെ ഏടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിണർ കുഴിക്കൽ, പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ പോലത്തെ ഒരുപാട് ജാരിയായ സദഖകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ നല്ല നിലക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം. അത് പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അന്തസ്സും ഇസ്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നീ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. കേവലം സമ്പത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. അന്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും സ്വതക്കയാണ്. അവനോട് നല്ല മെസ്സേജുകൾ അവനിക്ക് കൈമാറുന്നത് പോലും സ്വതക്കയാണ്. അൽ കലിമത്തു ത്വയ്യിബ സ്വതക്കയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മതം ഇസ്ലാം അല്ലാതെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിദർശനം ഇസ്ലാം അല്ലാതെ മറ്റു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും സുന്ദരമായ രീതിയിൽ അതൊരു വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം, ഇനി ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കാന ഉമ്മത്തൻ എന്നാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കാന ഉമ്മത്തൻ. ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്, ഒരു ഉമ്മത്താണ്. കാരണം ഒരു ഉമ്മത്ത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട, ഒരു സൊസൈറ്റി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തു തീർത്തത്. അതൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി ആവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുത്തുമിനീങ്ങളെ, വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഹെൽത്തും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. മഹാനായ ഹാറൂൻ റഷീദ്, മഹാനായ അലി ഇബ്നു ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ, ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു ഡോക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചു അത്രേ, നിങ്ങളെ ഇസ്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദീനിപരമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇൽമുൽ അദിയാൻ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇൽമുൽ അബ്ദാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ, രോഗശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അലി ഇബ്നു ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്രേ, ഒറ്റ ഒരു ആയത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ആയത്തിന്റെ പകുതിയിൽ അല്ലാഹു അത് പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആയത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ കുലു വശ്റബു വലാ തുസ്രിഫു, നിങ്ങൾ തിന്നണം, കുടിക്കണം, അമിതമായി ഒന്നും പരിധി വിട്ട്, ലിമിറ്റ് വിട്ടു പോകരുത്. കാരണം രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ലിമിറ്റ് വിടുന്നിടത്താണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ മിഅദതു ബൈത്തുദ്ദാ വൽ ഹിമ്യതു റഅസുദ്ദവാ, വയറ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രോഗത്തിന്റെ വീടാണ്. പഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന്. റഅസുദ്ദവാ, മരുന്നിന്റെ തല, ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ആരോഗ്യത്തിന്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്രേ, എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്ടറിന് പറയാൻ ഒന്നും ഇസ്ലാം ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒറ്റ വാക്കിലെന്ന് ആ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹെൽത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ഗോൾഡൻ ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ, അതിനു വേണ്ടി മുതിരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഭംഗിയാക്കി തരട്ടെ. ഉദ്ദേശിച്ചതിലുപരി, ആഗ്രഹിച്ചതിലുപരി നല്ല നിലക്ക് അള്ളാഹു ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവചനത്തോടെ ഈ വലിയൊരു സംവിധാനം, വലിയൊരു പരിപാടി, പ്രൗഢമായ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯು ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪರೂಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು HN ಅಮಿತಾಕನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಗತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ನಾಯಕ NS ಕರೀಂರವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೈಕೆ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಫಾ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹತ್ತರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ 130ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕಣಚೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಾಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ UK ಮೋಣು ಅವರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವಂತಹದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಾಯಕ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ, ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಮಹತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನೀರೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ UK ಮೋಣು ಕಣಚೂರು ಅವರನ್ನು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, HN ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಜನಗಳು ಒಂದು ಸೇರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯಾ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ
ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 5ನೇ ವರ್ಷ ಕಳೆದು 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ 130ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1ನೇದು ವಾರದ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಅನ್ನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾರದ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2ನೇದು ಮಾಸಿಕ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಕಿಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ 13ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಗ್ಫಿರತ್ ನೀಡಲಿ. 3ನೇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5,000ದಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4ನೇದಾಗಿ ತುರ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನೆರವು. ರೋಗಿಗಳ ತುರ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಟ್, ವೀಲ್ ಚೇರ್, ವಾಕರ್, ವಾಟರ್ ಬೆಡ್, ಏರ್ ಬೆಡ್, ನೆಬುಲೈಸರ್ ಮುಂತಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಉಪಯೋಗದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ, ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5ನೇದು ಬಡವರ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೆರವು. ಇದು ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಇದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರು ರೋಗಿಗಳಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ, ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 6ನೇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು. ನಾವು ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಲಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಕಣ್ಣಿನದಾಗಲಿ, ENT ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂರೋ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಶಿಬಿರಗಳು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರುವುದಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಊರಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷರತೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಾವು ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರಗಳು. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಶಿಬಿರಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 8ನೇದು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿಭಾಗ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಈಗ ಕಣಚೂರಿನಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಚುಟುಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಇದು ಅಂತಿಮ ದಿನದವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಗಿಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. ದೂರದ ಸ್ಥಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಿನ್ನದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಕಿನ್ನೆ ಊರಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹೋದರ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತವರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು 6.25 ಸೆಂಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗ, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಂತಹ 6.25 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇರುವಂತದ್ದು, ಆದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು, ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು, ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡದೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಓಡಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ದತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದು NGO, ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದರ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇಂಥದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು, PHCಗಳು, CHCಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಕಣಚೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಲಿಕೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಈಗ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದಲ್ಲದೆ ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದು, ಊರಿನ ಜನಗಳೇ ಊರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ 1-2 ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಅಂತದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೀವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಬಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇದೆ. ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, KS ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯನಪಯ್ಯ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಸೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯನಪಯ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. KS ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಿಂತ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖದರ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಕಿನ್ನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆದರಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಾವು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಇದರಿಂದ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾರದ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬ್ರೌಚರ್ ನಮ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ.
ಮಾಸಿಕ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೆಲವು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ನೆಬುಲೈಸರ್ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ನೆಬುಲೈಸರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಷ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು 1 2 3 4 5 6 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ದತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರದ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3000 ಚದರ ಅಡಿಯ 1800 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 1800 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 1800 ಆಗಿ 3000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 1800 ಖರ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರಮಾನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಚಾರಿಟಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಕೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸರಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 20-25,000 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ, ರೋಡಿನ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರುವ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದರ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿನ್ಯಾ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕಾರ್ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಣಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯದವರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಜಿ UK ಮೋನು ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಪ್ಪುರ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಸೈಯದ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದ ಬಹು ಅಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಳ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕಿನ್ಯಾ, ಬಹು ಅಸೈಯದ್ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕಿನ್ಯಾ, ಬಹು ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಮುದರಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಿನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುವ ಕಾರಣ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ KSA ಇದರ ಪಾಲುದಾರರಾದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಕರ್ನಿರೆ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಕಿನ್ಯಾ ಊರಿನವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ NK ಹಮೀದ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ದಾನಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ HN
ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಫಿರೋಜ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಉಳ್ಳಾಲದವರೇ ಆದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಾಜಿ ಯುಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಜಿ ಅಬೂಕರಾಜಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿದ್ದು ಈ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂತ 35 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ 90-80 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ಕೂಡ ಸೇವಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇರುವಂತವರು, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಲ್ತನೆ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಹತ್ತಿರದ ಮಂಜನಾಡಿಯವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಾರೆ ಮನೆತರದ ಹಾಜಿ ಆಲಿಕುಂಜಿ ಪಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶೇಖ್ ಅಲಿಮನಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅವರೇ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಕಣಚೂರು ಆಗಿರಲಿ, ಗಣಪತಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಟ್ಟೆ ಆಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಿನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ GST ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕುಂಜಿರವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾಜಿ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾರಿಟಿ ನಡೆಯಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು DGO MD OBG ಮಾಡಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, DKC ಸಮಿತ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಜನ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಜನ ಏನು ಹೇಳುದಂತ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳದೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಜಿ KC ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಚಾಯರ ಬೆಳಚಲ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಜಿ NS ಕರೀಂ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಂತವರು ಸಿರಾಜ್ ಕಿನ್ಯಾ ಅವರು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಈಗ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಊರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬಗ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಿನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಳೆಮನೆ ಹೂಗುರ್ಜ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವಂತವರು, ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈಗ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತವರು. ನಾವು ಈಗ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ, ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಚಾಲಕರು ಆದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ರೂಢಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಜಾತ್ರೆ ಆಗುವಾಗಲೂ, ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗಲೂ, ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬೆರೆತದ್ದು. ಅಂತ ಮಲರಾಯ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಜ್ಜನಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕುತುಬಿನಗರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ SDPI ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಹಿದ್ ಮಲಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ JK ಬಾಬು ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತವರು, ಯಾವುದೇ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸಂಚಲನ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ, ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯಂತ್ ರವರಿಗೆ NK ಅಮೀದ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನಪಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾದ್ ಸರ್, ಯಾನಪಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಅಪ್ಪುಚ್ಚ ಹಿರಿಯರು. ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾನಪಯದ ಪರವಾಗಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಾನಪಯದವರದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಬುಚ್ಚ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಸುಖಪುಟ್ಟ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತಿರುವಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಇದು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಇನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಜನ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ, ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಸದಸ್ಯರಾದ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ, ದೂರದ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಲೋನಾವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವಾದರೂ ಅದರ ನೆರಳು ಬೀರುವಂಥದ್ದು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅವರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಆಸಿಫ್ ಲೋನಾವಾಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಇವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಚಾಲಕರು. ಅವರ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳುವ ಯಾರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೂಕ್ ಕಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಫಿರೋಜ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲದು ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಜಿ ಮೂಸಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕುರಿಯಕ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೆ ಚಾರಿಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು. ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಮೂಸಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕುರಿಯಕ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿ ಅಬುಚಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಕಲ್ಲಾಂಡ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಳೆಮನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಅಮೀರ್ ಕಿನ್ಯಾ, ಫಾರೂಕ್ ಕಿನ್ಯಾ, ಸಹಿತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಜಿ ಬುದಿರೆಕಾರ್, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಪರಮಾಂಡ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಫಿರೋಜ್ ಕಿನ್ಯಾ, ಫಾರೂಕ್ ಕಿನ್ಯಾ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಅಬು ಸಾಲಿಹಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬು ಸಾಲಿಹ್ ಕಿನ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿ ತೈಬಾ ಕಿನ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಸಮುದ್ರವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಕಣಚೂರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್. ಈ ಕಣಚೂರು ಮತ್ತು ಕಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಕಣಚೂರವರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯದ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1962 ಮೊದಲು ಕಿನ್ಯ ಜಮಾತಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತೇಸರುಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇದ್ದರು, 5-6 ಜನ. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ದಾಖಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಪಿಲಿಕೂರು ಸೇಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಥವಾ ಸೇಕುಂಜಾಕ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಣಚೂರು. ಆದ ಕಾರಣ ಕಣಚೂರಿಗೂ ಕಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಟು ಇದೆ, ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮೋನಾಜಿ ಅವರೇ, ಈಗ ಮೋನಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ಸ್ಪೀಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರೀತಿಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ಪೈಟೇಷನ್ ಅಶ್ರಫ್ ರವರೇ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಹಿರಿಯ ಅಂತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂತವ್ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತವ್ರನ್ನು. ಇದು ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಂದು ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರೋಗಿಗಳು ಹೋದ್ರೆ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೇಕು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅವರು ಔಷಧಿ ಬರೆದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಾಪತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ವರಮಾನ ಬೇಕು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೇನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿನ್ಯ ಜಮಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮಾತ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಿಟ್ರಿ. ಇದೇನು ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ, ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಪಂಜಾಳ ಸೇಕ ಬೈಚರ್, ಪಿಲ್ಕೂರು ಪಂಜಾಳ ಸೇಕ ಬೈಚರ್. ಬೈಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಭೂಮಿವಂತರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ, ಎರಡು ಊರಿನ ಮಸೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಸಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಾತಿನಿಂದ ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಗೊಂಡು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಮಸೀದಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ. ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ, ಆತಂಕ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಬೆಡ್ ಆದರೂ ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ICU ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರಾಗಿ ICUಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, 2 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಪಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಣಜೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಲ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜರಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ 3-4 ಪಂಗಡಗಳಿದೆ. ಪಂಗಡಗಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಕಿನ್ಯ ನೀವು ಈ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ
ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್, ಗೈನಿಕ್, ಆರ್ಥೋ, ಅಪ್ಥಲ್ಮಾಲಜಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 10 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ MLA ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಣಜೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಕಣಜೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ 3 ವರ್ಷ. 628 ಮಸೀದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಮಸೀದಿಗಳು AP ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ, ಮತ್ತೆ ತಬ್ಲೀಗ್, ಜಮಾತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 628 ಮಸೀದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಮಸೀದಿಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೋ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ತಿರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಯು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಆದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು, ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆಗೆ, ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಇವರನ್ನ 2 ಮಾತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿನ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕನಚೂರು ಮೂನ್ಸರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ, ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂನ್ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸೀದಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದದ್ದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆಲ್ತ್. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈವನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿನ್ಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. UT ಖಾದರ್ಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅದೇ ತರ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಂಡರ್ಸಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆನ್ಯಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ನಾವು ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳನ್ನ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದು ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ, ರೋಗ ಬರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ರೋಗವನ್ನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ, ಹರಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಗಣವತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ, ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘನವೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಕರಚಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯಾ ಇದರ ಇಂದಿನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಈ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನಚೂರು ಮೊಂಡ್ರವ್ರದ್ದು, ಮಂಜೇರಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನಚೂರು ಮೊಂಡ್ರವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು, ಕೋಟೆಗಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಜಮಾತ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಉರುಸಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದವರು ಸಾಧುಕುಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇವರ ಪುತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಲಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಗುಂಜಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಚಿಯವರ ಮಗಳು ಅಫ್ರಾ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರನ್ನ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈಗಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ, ಅದರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮನೆತನ ಸಾಗ್ ಮನೆತನದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಸಾಧುಕುಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪಿತರವರು, ತಂದೆಯವರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು. ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತವರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಿನ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಮನೆತನ ಕುರಿಯಕ್ಕಾರ್ ಮನೆತನದ ಹಾಜಿ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹುಸೇನ್ ಕುಂಜಿ ಹಾಜಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಕಿನ್ಯ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ KC ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ MBBS ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಏಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ MS in OBG ಗೈನಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ MS ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸದ್ಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು, ದಿವಸದಲ್ಲಿ 4-5 ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ದಿವಸಗಳು ನಡೆಸಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಗೇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುವಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣಚೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ UK ಗಣಚೂರು ಮೋನುಹಾಜಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಮಂಗಳೂರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಗೇನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 2-3 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಮಂಗಳೂರು. ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮೌನವನ್ನು. ಈಗ ಜಯಂತ್ರವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯಾ ಇವರು ಇಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಂತ್ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಂಡರಿಯದ ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಡಲ ತಡಿಯ 24 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳನ್ನ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್, ಮರುಹೂಮ್ UT ಫರೀದ್ ರವರ ಪುತ್ರರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ರವರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯಾ ಇದರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು, ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಮೂಸಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೋಯಕ್ಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಕಣಚೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಗೌರವ ಕಣಚೂರು ಮೋನಾಕನ್ ಅವರೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಗೌರವಿತರು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಕರ್ನೀದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಈ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಆಲಿಕುಂಜಿ ಪಾರೆ ಅವರೇ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತಂದಂತ HN ಹಮೀದಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಯುವಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಲ್ಲರ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಬೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಾಜ್ ಕಿನ್ಯಾಲ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ NS ಕರೀಂ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವಿತರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ KS ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಕಿನ್ಯಾರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ರವಿ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತರಾದಂತಹ ಜಾಹಿದ್ ಮಲ್ಲಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೇ,
ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಸಂಮಿತರಂತ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ಲೋಣವಾಳದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತ ಆಸಿಫ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಸಂಮಿತರಂತ ಸಮದ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತ ವಿ ಎ ಖಾದರ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಯ್ಯದನ್ನ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಂದ್ರ ನೋಡ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತರೇ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಾಮ. ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಸಹೋದರತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಗ್ರಾಮ. ಬಹುಶಃ ಈ ಗ್ರಾಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಸೇನ್ ಕುಂಜಿ ಹಾಜಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ಸಾಧು ಕುಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇರಲಿ, ಮುಸಾ ಹಾಜಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವೈಫ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಫ್ಸಲ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹುಸೇನ್ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಇರಲಿ, ಶೇಖಬ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಮಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಥವಾ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕಿನ್ಯ ಬಹುಶಃ ಮೂನಕನ್ನೂರ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅವರು ಮಸೀದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದಾದ ಕೊಡುಗೆ ತಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸೋ ಗ್ರಾಮ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಂಬರ್ 1 ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೋನಕ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ಯ ಅದು ಇಡೀ
ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಜನರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ತಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಸರ್ವರಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು. ತಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ, ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವನು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ರೋಗ ಬಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೋಗ ಬರದ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದೇನು ನಮ್ಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಎರಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಜನಜಾಗೃತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೇವ, ಆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರದ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಂದು ಕೈಬೇವಿನ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಅದೇನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೈಬೇವಿನ ಮರ? ಕೈಬೇವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಆ ಏನು ಇವತ್ತು ರೋಗವಾದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ದೂರ ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೈಬೇವು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕೈಬೇವು ಸೊಪ್ಪಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಮರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಿಂತು ಆ ಮನೆಯವರಿದ್ದು ನಿಂತು ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಮಗ ಗುಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮಗ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಗನಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಗ ಗುಂಡು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಈಗ ಕೇಳಿ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಮಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಸತ್ರ ಸಾಯಲಿ ಮಾರೆ, ಅವನು ತಿಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಇದೆ. ಸತ್ರು ಚಿಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಯರು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗುವಂತ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪೈಪ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗುಗಳು ಮೂರು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹಿಂಗುಗಳು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿಕಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋಣಿಲ್ದ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆ ಮನೆಯವರು ಆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ 4 ಬೈಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬೈಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ. ಅದವನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಕರೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಬೈಯೋದು. ಈ ಎರಡಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನದನ್ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾ PSC ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ NCD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರೀ ಔಷಧ, ಅದ್ಯಾವುದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ BP ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ನರ್ಸೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ NCD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಶುಗರ್ ಮತ್ತು BP. ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು BP ಇಲ್ಲದೆ 80% ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. 80% ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. 80% ರೋಗಗಳಿಂದ ಬರುವುದೇ BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇಂದ. ಈ BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 40-45 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮುಂದೆ ರೋಗ ಬರುವ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿದೆ. ಈ PSC ಹೋಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ? ಜನ ಪುಡ್ಸೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪುಡ್ಸೋದು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ 3-4 ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂತ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂದ ಮೋನಕನ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ತುಂಬಾ BR ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕಣಜೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಂಬಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಕ್ಲಬ್ ಇಂಥ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಆಯ್ತು. ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಗ ಬೇಕು ಮರದು, ಏನ್ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟದ ಕಂಗ ಗೆಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಂಗ ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತೋಟದಂತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟರು ಬಹಳ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗದಲ್ಲಿ. ಗದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಟಪಣಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯೆ ತೋಟ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲತಾದೊಂದು ಕಾಂಗನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಧ್ಯದೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಬಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೊಣಕಾಲು ಇಡೀ ಕೆಸರಾಗಿದೆ, ಗದ್ದೆದ ಕೆಸರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಸರಾಗಿ ಇಡೀ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಂಬರ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೀನ್. ನೋಡಾಗೇನು ಇವರು ಕೆಸರು ಬರುವ ಇದರ ನೇತಾಡುದು, ಇವರು ಬಾರೋ ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡುದು. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಬಾರೋ ಕೂಡ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಕೇತ, ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಈ ಊರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತ. ಯಾವಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಸೀದಿ ಇರಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಇರಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಬ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೀವು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬಹುದು ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಲವಾರು ನಾನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೋದು ಅವನೇ, ಅದು ನಾನೇನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ತೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡಂತ ಲೋನ್ ಇರಲಿ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಪಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಉಪಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು
ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರತೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಜು ಮೋನಾಕೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಮಿನಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕನಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹರೆಕಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಊರವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರೆಕಳ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ನಾಳೆ 200 ಕೋಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನಾಗ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಊರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಂಧ್ರದವ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ. ಊರವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಹರಕೆಲ ಗ್ರಾಮದವ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಹೋಗುದು, ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾದರ್ ಅವರೇ, ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು MLA ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಊರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಲ್ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡೆಂಟಲ್ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು 3 ಜನ ಕೂಡ ಕೇಳಿ, ಅನಪ್ಪಯ್ಯ, ಕನಚೂರು ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಕನಪಯ್ಯದವ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿ ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಲಿಂಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 5 ಕೋಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನರ್ಸರಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾನಪ್ಪದವ್ರು ಬಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಅದು ಇಂಥವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 25,000 ಜನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್? 25,000 ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹಲವು ತಾನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 25,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರೀ ಮಂಗಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ, ಇಡೀ ದೇಶವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಆವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನೌಫುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಲೇ ಇರುವುದು, ಕನಜು ಮಾಡೋಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ NS ಕಡಿಮೆ ಈಗಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಇದ್ದ 15 ಬಸ್ ಎಷ್ಟು 2 ಬಸ್ಸಿಂದ 25 ಬಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 2-3 ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಇಕ್ಬಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ, ನಾನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ, ನಾನು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಕನವರು ಇವತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ. ಅವರೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷನಲ್ಲ, ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಏಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಹೋದರರು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ
ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫುಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ 30 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊರತೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನೆಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಸೌಧದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿರಾಜ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 4 ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದೇನು ಅದರ ಮುಂದೇನು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಏನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಕದೀಕ ಓಡುವಂತ ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಓಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ವೇತನ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಅವನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗುರಿವೂ ಇಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ದೆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಹಲವರಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ 4 ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕರೆಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ಕೂಡ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ದು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಕ್ಷಮಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೋದರದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಜ್ಞ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತ್. ಸೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಗಣ್ಯಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗಿದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕಿನ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್.